शरणागति कृपा नेंद दयाल एक अखर हर मान बस्त नानक होत निहाल एक अखर हर मान बस्त नानक होत निहाल जुगो जुग अटल धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुर सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु साध संग जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने अपार बख्शिश की। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। अमृत वेला ये भागां दे नाल प्राप्त हुंदा है। महापुरखां दा चलिया होया एक एक कदम सिर मत्थे आप सारियां संगतां ने तकरीबन सवा घंटा आनंद माणिया। उस तो उपरंत कोई विचार कथा नहीं बनती, परंतु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने बख्शिश की संगतां लड़ीवार कथा दे नाल जुड़ियां हल। उस निजम नूं पूरा करने लई कुछ मिनट आप जी ने सांझ पाउणी आ। धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज त्याग दी मूरत, प्रेम दे सोमे, दया दे सागर। जिहड़ा भी छड़न विच आ गया उहनूं ही गल नाल ला लिया। आया राजा बिशन सिंह आके बेनती की कि महाराज औरंगजेब बादशाह ने मेरी ड्यूटी ला दी, मैनू पता ही नहीं लगा, मैं उहदी गल विच गल्लां विच आ गया महाराज। परंतु मेरे दादा जी गए, जिहड़ा भी गया अज तक इस कामरूप देश तो जिउंदा वापस नहीं आया। महाराज मैं आप जी की शरण विच आया, मैनू पता आप जी का बिरद है, आप जी मेरी लाज रखो, आप जी मेरे अंग संग सहाई होवो, आप जी मेरे ते कृपा करो। दया दे सागर धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज कहने तू चिंता ना कर, ये तो साडा बिरद ही है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी छंदा। गुरु तेग बहादुर महाराज संसार नूं तारदे राजा बिशन सिंह फौजां दे समेत नाल जा रहा है। ढाके तो उपरंत कामरूप देश विच पहुँच गए। उधर बादशाह नूं भी पता लग गया भी मेरे ते चढ़ाई करने वाला आ गया। उन्हें फौजां तैयार कर लियां। ब्रह्मपुत्र के दूसरे पासे इधर गुरु तेग बहादुर महाराज राजा बिशन सिंह नूं लैके उरले पासे बैठे हल। अंतरजामी सतगुरु जानते सन, क्योंकि ये देश नूं तरीमतां दा राज भी कहा, इनू कामरूप देश भी कहा, ते अजकल आपां नूं असाम कहंदे हां। गुरु नानक पातशाह गए उस वेले ये जादूगरनियां ने मरदाना जी नूं भेडू बना दिता। एडे एडे जंतर एडे एडे तंत्र इन्हां दे पास, परंतु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो सारे ही थले। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का वचन है, जितने देवी तीरथ थापै सब लोचे धूड़ साधु की ताई। महाराज का वचन चेते आ गया। श्री महाराज जी टांडे वाले समझाया करते सन, कहते सब तो श्रेष्ठ है जिहड़ा कदे भुल नहीं करता, जिहड़ा कदे गलती नहीं करता। वो कौन? भुलन अंदर सब को भुल गुरु करतार परमेश्वर।
ਇਹ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। 2 ਨੰਬਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਪਛਤਾਵਾ, ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਛਤਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਂਤ। ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਵੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਉ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ। ਦੇਵੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਦੇਵੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਬਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉੱਚੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਵਹਿਣ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਹਿਣ ਅਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਛੇਤੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੜ੍ਹ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਯਤਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਰਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੈ ਤਸ ਕਰਨੀ ਲੈਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਅਟਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਲਸੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਚੜ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਨ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਿਣ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬਿਆ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ
ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਪਾਸਕ ਸੀ, ਗਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? तीन लोक पत को अवतार, श्री नानक दस जग तो मजा। उस मंदिर चों आवाज़ आई, तिन्ना लोकां दे मालक अवतार है। तिस गल दी गुर तेग बहादुर, जा सिमरे तिस हल हादर। आवाज़ आई मंदिर दे विचों, धन श्री गुरु नानक देव महाराज जिन्हां दा संसार विच जस फैलिया, सब तो वड्डे गुरु अर्जन देव महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बचन करदे हन, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ओ देवी ने आवाज़ दिती, कहंदे उन्हां दी गद्दी ते नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज विराजमान हन। तेग बहादुर सिमरिया, कर नौनिध आवे ताए, सब थाई होए सहाए। कोई करे तो सही याद उन्होंने, वो हर जगह ही जाके सहाई हो जाते हैं। किसी ने समुंदर दे विच अरदास की, उत्थे जाके बेड़े नूं मोढा ला लिया। धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज उन्होंने गद्दी ते बैठे हैं, जिथे भी कि उन्होंने याद करता उत्थे हाजिर हो जाते हैं। भगत रूप अपनो बप तारियो, नौवें गुरु जगत जिन तारियो। कहते ओ गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्होंने अपना भगती रूप अवतार धारण किया होया, सारा संसार उन्होंने तारिया होया। जो शरदा तर शरणी पर, तै सहायता सब थल कर। ਜਿਹੜਾ भी उन्होंने शरण विच आ गया, उन्होंने हर प्रकार हर जगह सहायता करते हैं। निरपत जोधपुर सेवक पयो, बेनती पंत संग निज लइयो। कहते जोधपुर का राजा बिशन सिंह उन्हों का सेवक बन गया। उन्होंने बेनती की ते उन्हां दी बेनती प्रवान करदे गुरु तेग बहादुर महाराज इहदे नाल आ रहे हन। तुमको तिसते चिंता नाही, कैसन से ना करो मन माही। परंतु तुहानू गुरु जी ते कोई शंका नहीं करनी चाहिए, गुरु जी ते कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी, किसी प्रकार का उन्हां तो डर ना धारण करो। तुम पी तिसकी शरण सदारो, मिलकर अपनो काज सदारो। असाम देश के राजे नू आवाज़ आउंदी है मंदिर दे विचों, देवी कहंदे तू फिक्र ना कर, उन्हां तो डर ना, जाके उन्हां दी शरण विच पै जा, अपना कारज सुधार ला। राज अटल न मिटे तुम्हारो, मेरो कहो साच निरतारो। तेरा राज अटल है, मिटेगा नहीं, मेरा क्या सच निर्धारण कर ला, इहनूं पक्का मान ला। अज जिस वेले औरंगजेब बादशाह ने हुक्म करता सी भी मैं हिंदू का बच्चा नहीं रहन देना, तो सारिਆਂ ਨੂੰ शहरां विच लै आउणा। सब तो पहला कश्मीर ते ने कहा से भी सारिਆਂ ਨੂੰ इन्हां ਨੂੰ शहरां विच लै आओ। कोई जो वस ना चलता दिसिया, ये सारे जिन्हों आप अजकल अमरनाथ की यात्रा कहने,
ਅਮਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਹੇ ਦੇਵੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ 22 ਦਫਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹੀ ਦੇਵੀ ਜਿਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਗੰਗਾ ਗਦਾਵਰੀ ਸਰਸਤੀ ਤੇ ਸਭ ਲੋਚੇ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂਰ ਦੀ? ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਲ ਵੇਖ ਮੈਲ ਭਰੈ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਸਰਸਵਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਗਵਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੇਵੀ ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਮ ਵੀ ਜਾਓ ਸੰਗ ਤਿਨ ਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਬਾੜਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਚਾਹੇ ਦੁਆਪਰ ਚਾਹੇ ਕਲਯੁਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਤ ਬਣੀ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹ ਰਾਤੀ ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰ ਕੰਸ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਰਮੈਣ ਦਾ ਬਚਨ, ਹਰੀ ਵਿਆਪਕ ਸਰਬਤਰ ਸਮਾਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਮੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ? ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜੋਧਨ ਬੋਲੇ ਰੁੱਖਾ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਸੁੱਖਾ। ਭੀਖਮ ਦਰੋਣਾ ਕਰਨ ਤਜ ਸਭਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾ। ਝੁੰਗੀ ਜਾਏ ਬੁਲਾਇਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧੁੱਖਾ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਦਰਜੋਧਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣ ਹੋ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨ ਮੁੱਖਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਹੀ ਅਪਦਾ ਦੁੱਖਾ। ਭਾਉ ਜਵੇਹਾ ਬਿਦਰਦੇ ਹੋਰੀ ਦੇ ਮਨ ਚਾਉ ਨਾ ਚੁੱਖਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ, ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੌਲ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਫੇਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਹਾ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇਖੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਅਣਹੋਣੀ ਨੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਣੀ ਨੇ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਬੰਗੇ 2 ਦੀਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੀਵਾਨ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੁੱਭਦਾ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਦੀਵਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਸਾਸਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੀਰੋਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਦਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਬਣਨਾ। 1982 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਬਣਨਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰ ਗਏ। ਵੀਰੋਵਾਲ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਨਾ। ਇਹ 1982 ਤੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਵਰਤਾ ਤੇ ਔਰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਓਹਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ। ਇੱਕ ਬਚਨ में ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਪੁਰ ਅਲੱਦਣੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾੜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਓਹਲਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਉਹ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਓਹਲਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਭਾਈ। ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ, ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਆਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆ ਜਾ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਹਾਲਾ ਗੰਗਾ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਟੁੱਬੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਹਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋਦੇ ਆਗੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ